how to make a brochure. Okay, and if you see the designs and everything in the brochure, first of all, you have to collect the materials, collect the contents, how we are going to design and what we are going to design. And the thing is that the size of your brochure, how much size of your brochure should be. Okay, so these all things you have to keep in mind. Just now share my screen. So you have to see the size of the brochure. Now, if you want to see, already I have made the size of the brochure. So if you want to go and see the size of the brochure, so simply right click and image size. So you'll be getting the size of the file. All right. So if here you will see the size of the file, that is 1731 and 1253 pixels, where I kept resolution of 144 pixels per inch. Okay, so this is the size of the brochure what I'm going to make. So I'm going to divide that into two halves. So these are called referral lines. So how you will be getting these lines is that simply click on the ruler. All right. So if you can't find ruler in your menu bar, yeah, in your menu bar, go to the view tab, and you can just check whether this box is on or not. If not, just click on this, you'll get it. Okay, if it is off, fine. So this is how you can make your ruler to view. And I want to divide this into half. So by default, there are few magnetic coordinates are there in this. So if I just click on the side of this ruler and click and drag, you'll be getting a referral lines. Okay, so these are called as referral lines. So as I reach the center, automatically my referral line is going to swap at the center. So if you observe, okay, see there. So this is the referral line, and even vertically I'm dividing it. Okay, it will automatically snap. See, it snapped automatically. So this is the center of this canvas. Okay. So here, first thing you have to understand is that size of the canvas or the sheet what you are going to do. So now I'm going to split it into two. Means this will be like outside of my one side of my brochure, and this will be the other side of my brochure. Okay, so we have to divide that in that way. Now I'm going little. This brochure has two things. One is very corporate style, other one is creative. So both combinedly, we have to make a presentation of this. So to do designing of that, then we have to understand what type of designs match. All right. So we should also go for the 3D things, and also we should go for the corporate side. So in that scenario, I am just trying to download few of PNGs. So you know what is PNG, right? So the background is in alpha, means you can only work on the foreground. All right. So that's the benefit what we'll be getting in the PNG. So alpha channel is being saved in the PNG. So you know about the channels, I guess, which is the channels are called RGB, red, green, and blue. So Photoshop, each and every uh, file is divided into channels, where these channels has information about that particular colors. All right. So red means red information. Whatever the shades comes in the red, they got those all information in this. Sorry, if I
go and just once again, just waiting for that to get download. It's taking too much of time, right? So here, if I go, I have collected few, images, PNG files, and also the logo of the company. All right. So these contents, everything, images, and everything, you should collect first of all. So how you are going to plan, or how you are going to design, or what type of design you want to do, what visualization you have. These all things we have to understand. That is called as a pre-production part. Okay, the planning and requirements of the client. As if you see here, I have collected few images. So now let's go with the channels. I'll just take one image. This image, I believe it has most of the colors. Yeah, this image has most of the colors. So I'll just bring him in here. I'm just leaving there. Just drag and drop on another. It will open into a new file. Now, if you see this image, okay, so it came into a one layer. So this layer, just this layer, if you see the information of this orange color, red color, black, blue, ఇవన్నీ ఈ layers లో channels కింద divide అయి ఉన్నాయి అన్నమాట. So there are totally 4 channels available. If you see, Sir, some disturbances, sir. Internet problem, Lakshmi. I'm trying, but I can't help with that. Internet problem. You are able to hear me, right? Yeah? You people are able to hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you very much. So, Yes, sir. only the image and what I am typing, it's taking little time, I think. Okay, no problem. So, if you see here, as this image, we are speaking about this image. So, image చూసుకుంటే image లో వచ్చేసి you have channels అంటారు అన్నమాట. In this channels you got RGB, red, green, blue. సో కలర్స్, ప్రైమరీ కలర్స్ వచ్చేసి రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. దేంట్లో అని అంటే మన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో వచ్చేసి ప్రైమరీ కలర్స్ అనేవి రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ అంటారు అనమాట. సో వీ గాట్ 4 ఛానల్స్. ఒకటి వచ్చేసి అన్ని కలిపేసి ఉంది, ఇంకోటి సపరేట్ రెడ్ ఛానల్, గ్రీన్ ఛానల్, బ్లూ ఛానల్. అంటే ఈ ఛానల్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ ఏదైతే కలర్ ఉందో, ఇప్పుడు మీకు రెడ్ కలర్ చూసారా, వైట్ అయిపోయింది. సో రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెడ్ కలర్ 0 నుంచి 256 షేడ్స్ వరకు, 255 షేడ్స్ వరకు, అంటే 0 కూడా ఒక షేడ్ కింద కౌంట్ చేస్తారు కాబట్టి 256 షేడ్స్. ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉండే 256 షేడ్స్ అంటే కొద్ది లైట్ రెడ్, ఇంకొంచెం లైట్ రెడ్, అలా 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 డార్క్ 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 డార్క్, ఫుల్ హెవీ డార్క్. ఓకే, దానికి సంబంధించిన రెడ్ కలర్ ఆ షేడ్స్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ అన్నమాట, ఈ ఛానల్లో. అలాగే గ్రీన్ కలర్ షేడ్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రీన్ షేడ్స్ ఉంటాయి. సో వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఛానల్లో, బ్లూ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆర్జీబీ అంటే కంప్లీట్ ఆల్ 3 అన్నమాట. ఇప్పుడు చూసారా మీరు, నేను రెడ్ కలర్ ఛానల్ ని ఉన్న గ్రీన్ కలర్ ఛానల్ ఆన్ చేసేసరికి మీకు రెడ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అంటే రెడ్ గ్రీన్ ఛానల్సే ఓపెన్ అయినాయి. బ్లూ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు బ్లూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, లేదంటే బ్లూ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అలాగే బ్లూ అండ్ గ్రీన్ ఆన్ చేశాను, సో మీకు ఓన్లీ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్ లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, రెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు లేదు దీంట్లో. అలాగే రెడ్ అండ్ బ్లూ ఆన్ చేశాను, మీకు రెడ్ అండ్ బ్లూ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది తప్ప గ్రీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో
దీస్ 3 ఛానల్స్ అన్నమాట. ఈ ఛానల్స్ లోనే మీకు ఆ కలర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఇమేజ్. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ this one. So that is called about channels. All right, so these are channels. సో ఈ ఛానల్స్ లో RGBయే కాకుండా ఇంకొక కొత్త ఛానల్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఛానల్ ని మనం ఆల్ఫా ఛానల్ అంటారు. ఇక్కడ చూసారా, ఆల్ఫా. నేను ఒక న్యూ ఆల్ఫా ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆల్ఫా ఛానల్ క్రియేట్ అయింది. ఆల్ఫా ఛానల్ అంటే ఏంటి అంటే, మీకు ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను I'll do something, some red color. Okay, and selected RGB channels and increase the size of the brush. Soft brush కాకుండా హార్డ్ బ్రష్ తీసుకుంటాను. opacity 100%, 200%. I'll go with the red. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ రెడ్ కలర్ ని నేను దేంట్లో చేశాను, ఫస్ట్ లేయర్ లో చేశాను. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నమాట. అంటే నేను ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదన్నా లేయర్ ఈ రెడ్ తప్ప, 1 సెకండ్, రెడ్ కింద ఇంకోటి ఏదన్నా లేయర్ నేను చేసినట్టయితే అది కూడా నాకు కనపడుతుంది. చూసారా, రెడ్ లేయర్ కింద ఉంది, ఇది అయినా కూడా నాకు కనపడుతుంది. ఎందుకనంటే జస్ట్ టాప్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ రెడ్ లేయర్, రెడ్ కలర్ ఎక్కడైతే పెయింట్ చేసినా అది వరకే కవర్ అవుతుంది, మిగతాదంతా ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో రెడ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో, వేరెవర్ ఐ హ్యావ్ పెయింటెడ్, ఓకే, అది తప్ప మిగతాదంతా ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నమాట. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ గ్లాస్, సీ త్రూ, దాంట్లో ఏమీ లేదు, ఖాళీ. కాబట్టి నాకు గ్రీన్ లేయర్ అనేది రెడ్ లేయర్ కింద ఉన్నా కూడా గ్రీన్ లేయర్ కనపడుతుంది. అదే నేను రెడ్ లేయర్ ని గ్రీన్ లేయర్ ముందు పెట్టేశాను అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ షో, రైట్? సో మిగతా ఏరియా అంతా ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంది కాబట్టి నాకు కనపడగలుగుతుంది. సో దట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఛానల్లో ఉంటుంది, ఆల్ఫా ఛానల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇన్ ద ఆల్ఫా ఛానల్. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ PNG ఫార్మాట్ ఏంటని చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తా ఆల్ఫా ఛానల్ది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇదే ఫైల్ ని సేవ్ యాజ్ నొక్కుతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్, డెస్క్టాప్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను ఇన్ ద JPG ఫార్మాట్, సింక్రోస్ ఆఫ్ వోచర్ JPG అని చెప్పేసి డెస్క్టాప్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో సేవ్ చేసిన తర్వాత యు జస్ట్ సీ, ఇక్కడంతా ట్రాన్స్పరెంట్ కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ నేనేం పెట్టలేదు, కలర్ ఇట్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ కదా. ఓకే అని చేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళి ఒకవేళ ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే, I'm just opening the file. యా, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేసేసరికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వైట్ కలర్ లో కవర్ అయిపోయింది, చూసారా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బికాజ్ ఏంటి అని అంటే అది JPEG అనమాట. JPEG ఫార్మాట్ అనేది, JPG ఫార్మాట్ అనేది అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఆల్ఫా ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయదు, ఓన్లీ RGB ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలాగా ఈ ఫార్మాట్స్ అనేవి ఏ ఛానల్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అనే విధంగా డివైడ్ అయింది. సో ఇదే ఫైల్ నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ గో బ్యాక్ అగైన్
అండ్ ఇదే ఫైల్ నేనేం చేస్తానంటే సేవ్ యాజ్ పిఎన్జి. ఇక్కడ పిఎన్జి అనే ఫార్మాట్ ఉంది కదా, సో డెస్క్టాప్ లో అదే ఫార్మాట్ లో పిఎన్జి లో సేవ్ చేస్తున్నాను. అండ్ వన్ సెకండ్, సేవ్ యాజ్ పిఎన్జి. ఓకే, పిఎన్జి ఫార్మాట్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్. కంప్రెషన్ స్మాలెస్ట్, నన్ ఫాస్ట్, స్లో అండ్ ఇంటర్లేస్డ్ అది ఏమి ఆన్ చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ యూ కెన్ సి డెస్క్టాప్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్, హియర్ వచ్చేసి మీకు వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే చూపిస్తుంది, యూ కెనాట్ సీ. సో మనం ఇదే దీన్ని మనం విల్ ఓపెన్ ఇన్ ఫోటోషాప్. ఓకే, సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ and I will be placing in new. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఛానల్ చూసారా, ఒకటే లేయర్. ఐ గాట్ దిస్ ఇన్ ఆల్ఫా. అంటే ఈ మొత్తం ఇమేజ్ ఏదైతే మిగతాది ఖాళీ స్పేస్ ఉందో దట్ వన్ ఐ గాట్ ఇన్ ఆల్ఫా. సో పిఎన్జి అనేది ఆల్ఫా ఛానల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదే నేను జేపెక్ సెలెక్ట్ చేసి జేపెక్ డ్రా చేసి అనదర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశా. సో జేపెక్ ఏం చేసింది, మీకు వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో కలర్ ఇచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అనమాట జేపెక్ కి ఉన్న పిఎన్జి. సో జేపెక్ ఫార్మాట్ అనేది ఆల్ఫా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయదు, పిఎన్జి ఫార్మాట్ అనేది ఆల్ఫా ఛానల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ పిఎన్జి ఛానల్ ఈస్. ఓకే, sorry, alpha channel is and PNG format is. All right, so I'm just turning off the alpha channel for now. So these things are very important for you to understand. సో అందుకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక డిజైన్ కావాలి. ఐ వాంట్ ఎ డిజైన్. సో ఆ డిజైన్ ఓన్లీ ఒక ప్లేస్ వరకే కవర్ అయి ఉండాలి, మిగతా ప్లేస్ అంతా నాకు ఖాళీగా ఉండాలి. కాబట్టి నాకు ఎలాంటి ఫార్మాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ నేను ఎంచుకుంటే నాకు ఓన్లీ ఆ డిజైన్ వరకే కనపడుతుంది అని అంటే పిఎన్జి. సో నేనేం చేశాను అని అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ పిఎన్జి ఫైల్స్ ని నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ చూసారా, అబ్స్ట్రాక్ట్ పిఎన్జి అంటే పిఎన్జి ఫైల్స్ నాకు కావాలి అని చెప్పేసి నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు ఫ్యూ ఫైల్స్ రెఫరెన్సెస్ ఇచ్చింది. సో దాంట్లో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డౌన్లోడ్ 2 ఫైల్స్ యాక్చువల్లీ, హియర్ దిస్ వన్ అండ్ దట్ వన్. ఎన్ని గంటలు పడుతుందో తెలియదు బికాస్ ద నెట్ ఈస్ వెరీ స్లో హియర్. Only one downloaded till now. So these PNG files anevi you can see in the folder. This is the PNG file what I got. I don't know whether it's in PNG format or not. I'll just check once. Yes, chusara alpha channel lone information anedi store ayi undi. So now what I'm going to do is I'll take this. Now I'll just try and place this here. Okay, and Control T for transformation mode of this layer. And you want this to be size to be decreased or increased gradually. Ante anta height width edaithe ratio undo adi alage emi squash squeeze avvakunda meeku avvali ani ante shift nokki you can get that size. Okay, so
here what I'm trying to do is shift all right. So నాకు ఇక్కడ ఒక some structure I got. సో దాన్ని ఫస్ట్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ప్రాపర్ ప్లేస్మెంట్ లో. జూమ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ చూసారా గ్యాప్, సమ్ గ్యాప్ ఐ ఫీల్, ఆ గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు. సో అది రైట్, జూమ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని చూసుకోవాలి. బికాస్ దట్ గ్యాప్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. కింద కూడా నాకు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి కంట్రోల్ టీ నొక్కి దీని సైజ్ ని ఇంకాస్త ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. సారీ, ఇప్పుడు నాకు ఆ గ్యాప్ కనపడదు అనమాట. ఆల్ రైట్, సో bring that down, no gap here. అలాగే పైన కూడా I'm just checking no gap. Now let's move this little forward. ఏది ఎఫెక్టివ్ ఉందో చూద్దాం. ఓకే, మాక్సిమం అంతవరకు వచ్చింది. అండ్ నౌ we will go with the logo. ఓకే, సో ఈ లోగో కూడా పిఎన్జి ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. మీరు ఇక్కడ ఐటమ్ టైప్ అని చూపిస్తుంది కదా మీకు. సో దట్స్ ఇన్ పిఎన్జి ఫార్మాట్. సో రైట్ క్లిక్ నొక్కి ఏదన్నా ఫోటో కానీ ఏదన్నా ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే మీకు అవి ఏం ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయో అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూసారా, టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇస్ పిఎన్జి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఆల్ రైట్, సో ఇప్పుడు ఇదే పిఎన్జి ఫార్మాట్ లో నేను తీసుకొని ఐఎమ్ జస్ట్ బ్రింగింగ్ అండ్ ఇక్కడ డ్రాప్ చేయట్లేదు నేను. ఈ ఎంటీ స్పేస్ అంటే ఈ ఎంటీ స్పేస్ లో కొత్త క్యాన్వాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ డ్రాప్ దేర్. సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కలర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కొన్ని ఉంటాయి, లైక్ రాస్టరైజేషన్ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావన్నమాట ఫ్యూచర్ లో. సో ఇప్పుడు నేను లేయర్ కింద దాన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను. నాకు ఈ లేయర్ ఎంత పెద్ద లేయర్ వచ్చింది. సో కంట్రోల్ టీ నొక్కి నా లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో నాకు ఐ గాట్ దిస్ కంప్లీట్ PNG. Now what I'm going to do is control T. ఈ సైజ్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ మిడిల్ కి స్నాప్ చేశాను. తర్వాత ఆ సైజ్ అంతా ఒకే విధంగా తగ్గాలి అని అంటే ఆల్ట్ షిఫ్ట్ అంటే మధ్యలోనే మీకు సైజ్ అనేది తగ్గుద్ది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ దేర్, ఆల్ట్ షిఫ్ట్, ఓకే. సో ఇది కింద రాకూడదు, ఎందుకనంటే దిస్ ఈస్ ద కంపెనీ నేమ్ కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఎ ప్రాపర్ అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్ యాక్చువల్లీ. ఆల్ రైట్, enter. So I got that appropriate place. Now what will I do is I am not happy with this design. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి నాకు వేరే డిజైన్స్ ఏమి ఇంకా డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు. సో ఐ ట్రై టు కీప్ విత్ దిస్ ఓన్లీ. అండ్ ఈ వే ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అనేది నాకు లుకింగ్ లిటిల్ ఆడ్. నేనేం చేస్తాను అంటే కంట్రోల్ టీ, రైట్ క్లిక్, ఫ్లిప్ హారిజాంటల్. సో ఇట్ సైడ్ కి అట్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట. సో నా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ place it in the center కి మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. Now enter. Now I believe it looks much better. All right, now it's looking much better, much better. Okay, so ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్ కాల్డ్ మాస్కింగ్. ఆల్ రైట్, సో మాస్కింగ్ టెక్నిక్ చేయాలి అని అంటే సింపుల్. అగైన్ నేను I'll take this I'm just watching what to take. Minions. I'll go with minions.
సో మినియన్ సెలెక్ట్ చేసి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు ద నెక్స్ట్ canvas. Now what will I do is I'll make a copy of the same layer, background layer safe side పెట్టుకున్నాను. Now ఇది ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్టయితే I can go and ఇప్పుడు I want to take this కట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో I don't want to waste my time. చూసారా ఇలాగా మ్యాగ్నెటిక్ టూల్ తో నేను మొత్తం అవుటర్ లేయర్ ని I'm trying to get outer layer. All right, సో నాకు ఆల్మోస్ట్ అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసింది ఎక్సెప్ట్ ఆ హెయిర్ వరకు. ఓకే, 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 నాకు అవుటర్ లేయర్ వచ్చింది రైట్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ హెయిర్ ఎగిరిపోతుంది, దట్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ అగైన్. సో ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి అని అంటే ఈ అవుటర్ లేయర్ ని యూ కెన్ కట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ న్యూ లేయర్ కదా. బట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అండ్ కంట్రోల్ వి, సో కట్ చేసి పేస్ట్ చేశాను. సో ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్రొడక్షన్ స్టైల్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది ఎగిరిపోయింది, ఇది ఎగిరిపోయింది. సో ఇట్స్ టేకింగ్ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ మీ. ఇది కట్ చేసి నేను అక్కడ పెట్టేసరికి టైం పడుతుంది రైట్. సో అగైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ న్యూ కాపీ. I will use one more tool called మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ సెలక్షన్ కోసం అనమాట. మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే వైట్ కలర్ ఏ కలర్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేస్తుంది. సో నాకు రెండు వాట్ డు యు సే దిస్ పీపుల్ ఓవరాల్ గా నాకు వైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేశాను. నేను వైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఐ వాంట్ టు కట్ ఓన్లీ దిస్ బాయ్స్. ఆల్రైట్, సో దాన్ని చేయడానికి నేనేం చేయాలి అని అంటే ఇది ఎల్లో కలర్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇన్సైడ్. సో ఇది ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో నేనేం చేస్తా, ఐ విల్ డూ సమ్ స్మార్ట్ వర్క్. నేను వైట్ సెలెక్ట్ చేశాను కానీ నా సెలెక్షన్ ఇది కాదు, ఇన్వర్స్ సెలెక్షన్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని కాకుండా వేరేది ఏదైతే సెలెక్ట్ అవ్వలేదో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఐ డోంట్ నో వేర్ ద ఇన్వర్స్ సెలెక్షన్ ఈస్. Okay, control shift I is the short key for inverse selection. All right, select. Yeah, in select there will be inverse. Yes. Okay, so inverse selection చేశాను. చేసిన తర్వాత నాకు అవుటర్ లేయర్ కాకుండా ఏదైతే మిగిలిపోయిందో అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ లేయర్ అనేది నాకు సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ కట్ చేసే టెక్నిక్, నేను వేరే టెక్నిక్ యూజ్ చేయబోతున్నాను అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్కింగ్. మాస్కింగ్ అని అంటే నేను ఏదైతే లేయర్ సెలెక్ట్ చేశానో దాన్ని నేను మాస్క్ చేస్తాను. మీన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ నా మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఎగిరిపోయింది. సో నాకు ఇది ఒక కొత్త లేయర్, కొత్త ఛానల్లో ఆల్ఫాతో పాటు నాకు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అయింది అనమాట. అంటే ఈ మాస్క్ అనేది ఏం చెప్పుద్ది అని అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే హియర్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇక్కడ చిన్న ఐకాన్ కనపడుతుంది కదా మీకు. ఆ ఐకాన్ చూసినట్టయితే మీకు ఈ వైట్ కలర్ లో ఉండేది ఒపేక్ అంటారు, బ్లాక్ కలర్ లో ఉండేది ట్రాన్స్పరెంట్ అంటారు అనమాట. బ్లాక్ కలర్ మీన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, వైట్ కలర్ అంటే ఒపేక్. ఒపేక్ అని అంటే మనకి అవతల వైపుకి కనపడదు అనమాట, ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటే అవతల వైపు కనపడుతుంది. సో నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒపేక్ అయిపోయి వెనకాలంతా ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది. ఆల్రైట్, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ లేయర్ లో నేను స్టోర్ చేసుకున్నా. సో అది కొత్త లేయర్ కింద, ఆల్ఫా లేయర్ కింద నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసింది. నా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నాకు క్లీన్ కటింగ్స్ వచ్చినాయి రైట్. సో ఇంకొంచెం ఇక్కడ వైట్ నెస్ ఉంది, సో అది కూడా మనం తీసేయాలి. సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ యాడ్ టు సెలెక్షన్ ఆన్ లో ఉంది, సెలెక్ట్ దిస్. ఆల్ రైట్, okay, control D, select this and select this
ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఎలా తీయాలి అనుకుంటున్నానంటే బ్రష్ టూల్కి వెళ్తాను. ఐ విల్ గో టు ద బ్రష్ టూల్. ఆల్రైట్. అండ్ ఏదైతే నేను ఏరియా సెలెక్ట్ చేశానో అక్కడ నేను బ్లాక్ కలర్ పెయింట్ చేశాను అని అంటే అది ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో X is the short key to switch foreground color to background color to foreground. X in the keyboard. ఓకే. సో నేను foreground కి బ్లాక్ చేశాను. నా ఇక్కడ పెయింట్ చేశాను అని అంటే అది ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది. పెయింట్ చేశాను అని అంటే ఏ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసా, ఆల్ఫా ఛానల్ సెలెక్ట్ చేశాను అనమాట. నేను ఇక్కడ మీకు నార్మల్ ఛానల్ ఇది సెలెక్షన్ చేసింది అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ ఆల్ఫా ఛానల్. సో ఆల్ఫా ఛానల్ సెలెక్ట్ చేసి పెయింట్ చేస్తే నాకు కంట్రోల్ డి ఆ పార్ట్ యొక్క ఇది వైట్నెస్ అనేది తగ్గిపోయింది. నా సేమ్ టెక్నిక్ హియర్ ఆల్సో, this one and this one, and brush tool and select this. Okay, control D. ఇప్పుడు వీళ్ళది కిందది వాట్ యు సే షాడో అనేది ఒకటి ఉంది. సో లెట్ us keep for while ఆ షాడో ఉంచుదాం, మనకి ఉపయోగపడితే పడచ్చు. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇప్పుడు ఈ మినియాన్స్ యొక్క ఛానల్ ని ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ అండ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ దేర్. మినిమైజ్ చేసాను దాన్ని. సో ఐ గాట్ దిస్ మినియాన్స్. ఇప్పుడు చూసారా మినియాన్స్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఎనీవేర్, రైట్? I can place them anywhere. Okay. So this is how your this one what do you say alpha channel will work. Okay, alpha channel and mask. Fine. I'll see whether that's no, it's still not downloading. It's taking lot of time. Okay, no issues. Till that downloads, we will continue more. So now another thing is to make అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే దాన్ని మొత్తం రీసెర్చ్ చేయాలన్నమాట. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఆ లోగోస్, తర్వాత ఏదైనా కంటెంట్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. నా ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్. I'll just place this one more. Control T and clip horizontal and apply. Control T and I'll move it towards this side. You have to bear with me because it's taking more and more time. We got only 4 minutes left. I'm using arrow keys to move. I'm audible to you, right? Okay, I placed it. So ఈ సైడ్ వేరు కదా, మధ్యలో నేను చెప్పాను కదా, ఇట్స్ this thing borderline will be there. So this is how I made, but I'm not happy with this. దీన్ని ఏం చేద్దాం అని అనుకుంటున్నానంటే I want to make this little less. Okay. Let's squeeze it. Is it good? No. This is okay. And move it there. All right. Okay. So enter. నా ఇక్కడ ఏదైతే కటింగ్ వచ్చిందో అక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ గో విత్ ద రెక్టాంగులర్ మార్కీ టూల్. ఆల్ రైట్, సారీ, కంట్రోల్ డి. I will go with the rectangular marquee tool
అండ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇది స్నాప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ హియర్ దేర్ ఇస్ వన్ లేయర్ కాల్డ్ యాడ్ లేయర్ మాస్క్. ఇప్పుడు ఈ లేయర్ కి ఇలాగ మాస్క్ లేదు కదా, సో అది యాడ్ చేయాలంటే ఈ లేయర్ మాస్క్ అనే ఆప్షన్ ని జస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఏదైతే సెలెక్ట్ చేశారో అది తప్ప మిగతాదంతా హైడ్ అయిపోద్ది. క్లిక్ చేస్తే మిగతాదంతా బ్లాక్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా వైట్ అయింది. వైట్ అని అంటే మీకు చూపిస్తుంది, బ్లాక్ అని అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ లేయర్ మాస్క్ టెక్నిక్ ఎందుకు వాడతామని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మళ్ళీ ఇది ఏదైతే బ్లాక్ చేసామో దాంట్లో కొంత భాగం మనకు కావాలి అని అనుకుంటే మనం సింపుల్ గా దాన్ని వైట్ పెయింట్ చేసామంటే కనపడిపోతుంది అనమాట. అంటే జస్ట్ హైడ్ చేస్తున్నాం ఈ లేయర్ మాస్క్ తో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్. నా ఐ విల్ జస్ట్ డిలీట్ దిస్ లేయర్. ఇదే లేయర్ ని కాపీ చేసుకొని కంట్రోల్ టీ నొక్కాను. ఓకే, అండ్ ఫ్లిప్ హారిజాంటల్. ఆల్ రైట్, అండ్ ఇది చాలా టైం పడుతుంది, సో ఐ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్. ఓకే, I believe, yeah, apply. Okay, so I got this e side veru, e side veru. I made this one, and now let's off this side. Only one side will be working. Ikkada we have to give some borders in this part and in this part around the top. Next logo ni koncham kinda dinchutunnanu. Now we got only less than a minute. Now if you see the output what I have given, you see in the full screen. Okay,